फिर कृपा सना परियारे परम सत्कार गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी सारियां संगतां रल मिल के तखत चवर छत्र जी दे मालक सारी कायनात दे सांझे रहबर राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे मालक सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजर हजूरी दे अंदर इहदी डिले करो भी रिवल्व करो आवाज सैट करो जी सारियां संगतां रल मिल के बेस घट करो। साहिब सतगुरु धन 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 श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी गुरु नानक साहिब शहनशाह दे आगमन पुरब प्रकाश दिहाड़े आगाज की खुशी विच सारियां संगतां ने रल मिल के महापुरुषां दे उदम उपराले प्रशार्थ सदका हर साल की तरह इस साल भी समागम उलीकिया। पिछे कई रोजा तो अखंड पाठ साहिब जी दी लड़ियां प्रारंभ सन। हुण परसों रोज तो अखंड पाठ साहिब कल मध्य आप रात रल मिल के गुरु चरणा विच हाजरी भरी। अज भोग की समाप्ति दे आप जी सारे शिरकत करने वास्ते गुरु चरणा विच पहुंचे हो। बेअंत महात्मा भी महापुरुष भी दर्शन दे रहे ने, बेअंत संगतां भी गुरु चरणा विच आके शिरकत कर रहे हो। मैं रात दी विचार आरंभ कीती सी गुरु अर्जन साहिब जी दे वचन तो, मैं मूर्ख की कीतक बात है। मेरे वर्गे बेअंत मूर्ख गिनती मिनती तो बाहर दी गल है। महाराज जी ने रात भी मैं अर्ज की सी भी किड्डी क गल है। गुरु अर्जन साहब कहते मेरे वर्गे ते सैकड़ा ही अपराधी औगण हारे गुनाह हारे ने ते जिंदगी च कीते भी ने बड़े गुनाह औगण पाप ते बचन भी साहब जी का आउंदा है अकाल पुरख अंतरजामी भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला जे साडे औगण वेखण लग पे, साडे गुनाह वेखण लग पे, साडे गुनाहां ते झाती मारन लग पे, फिर छुटिया नहीं जाना, फिर बंद खलासी नहीं होनी। ते पता ही नहीं किन्ने किन्ने कसी गुनाह करदे आ, पाप करदे आ। लेखा है कता है ना छुट गया, खिन खिन भूलन हार, खिन खिन पैर पैर ते अख दे फरके जिन्ने समय च भी भुल करदे आ। पर इको ही है अर्ज है, अरजोई है तेरे चरणा विच बख्शण हार बख्श लै। तेनू बख्शण हार कहंदे ने, कृपा करके बख्श लै। वड्डे वड्डे गुनाह करन वालियां नू, गुनाहगारां नू तार दिता पातशाह। साडे ते भी तरस करो, साडे ते भी मेहर करो। तेरी मेहर दे नाल पार लगांगे, नहीं ते जीव दे वस कुछ नहीं है। करके बाणी समझाना कराती है, बेनतियां करना सिखाती है अपने सतगुरु के चरणों में। पातशाह कदों आवेगी गरीबां वाली बारी, कदों आवेगी गरीबां वाली बारी, आवेगी गरीबां वाली बारी। सेट कर भाई, आवेगी
ਸਾਰੇ ਮੈਕਾ ਜੀ ਡਲੇ ਕਰਨ ਵਰਬ ਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰਦੇ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰਦੇ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣੈ ਰਲਿਆ ਇੱਕ ਦੇਵ ਹੋ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਬੇਅੰਤ ਤਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਜੀ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ 1469 ਵਿੱਚ 1469 ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਉੜੀਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਲਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਲਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਿੱਲਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਈ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ
ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਨੂਰ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਦੀ ਸੜਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 14 ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਲਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਮਨ, ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਗਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। 3 ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਖੁਦਾਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦਸਤਗੀਰ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਘੋੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆਏ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕੋਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 1 2 3 ਕਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਜੇ ਤੇ ਗਿਣੇ ਹੀ 3 ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਟੋਕ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਚੁੱਕੀ ਭਰੇ ਥਾਲ ਚੋਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ 1 ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਉਹ ਗਿਣੋ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੰਭਤਾ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਆਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵੀਰ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਕੋਈ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਖਾਲਕਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਬਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਔਲੀਆ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜ ਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਚ ਘਿਓ ਹੈਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਲਾਏਗਾ, ਜੰਮੇਗਾ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੱਖਣ ਮੱਖਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਘਿਓ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸਦਾ ਤੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ।
ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਵਸਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸਮਝ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਫਿਰਾਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਓ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, 5-5 ਰੁਪਏ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੈਣੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਲਿਆਉਂਦਾ। जिनके महलों में हजारों किस्म के फानूस दे झाड़, उनकी कब्र है निशान कख नहीं। 4 दिनों का बोल बल है। सदा तख्त नहीं रहिंदे, सदा भखारी की कुल्ली भी नहीं रहिंदी जी। समा परिवर्तनशील, समा एक सार कदे भी नहीं रहिंदा। खिमा बख्शो सिलत दे बाहर मैं समा नेड़े हुंदा जांदा। उड़ीसा दे विच सिलत दे शहर छोटा जिहा कस्बा है, अज शहर बनिया वड्डा सारा। गुरु नानक साहब बैठे कीर्तन कीता।
ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਠ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਸਬੇ ਦਾ। ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਸਦੀ, ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ, ਭਲੀ ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ। ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਜੂਰ, ਭੋਗ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭੂਮੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਦੱਸ ਭੂਮੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਝਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ, ਚਤਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਠੱਗੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਠੱਗੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਇਉਂ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਰਾਤ ਕੱਟੋ, ਗਾਂ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ। ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਛਕ ਤੁਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੰਗਰਨਾਥ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਚੋਚਲੇ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ ਡਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੱਪੀ ਰਵੇ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੰਦਿਆ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਬਾਬਾ ਲਾ ਲੈ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੇਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਉਂ? ਦੱਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਭੂਮੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾੜਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਮੋਰੇ, ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ 3400 ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਗਲਾ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਓਲਾ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਲਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਚਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਝੂਠਾ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਕੋਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਰਾਤ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੱਲ ਨਾ ਛੱਡੀ ਚੋਰੀ, 4 ਬਚਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਖੇਡ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਪ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾ ਜਾਈ। 7 ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਭੂਮੀਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਭੂਮੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ। 7 ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਭੂਮੀਆਂ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 4 ਬਚਨ ਜਾਂ 4 ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ। 7 ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭੂਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਕਰ ਵਸਦੀ ਭਲੀ, ਫਕਰ ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ। ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁਕਦੇ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਖੜ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਮਨ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ ਮਨ ਨੇ। ਚੱਲ ਭੂਮੀਆਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਚੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਫੇਫੜੇ ਗਾਲਦੀ, ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ 15 ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ। ਪਤਾ ਸੀ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੇ। ਝਾਂਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੂਮੀਆ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਿਲਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੂਮੀਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ, ਭੂਮੀਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਭੂਮੀਆ ਸੱਚ ਬੋਲੀ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀਓ ਮੈਂ ਚੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੋਰ? ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਲੱਖ ਸ਼ਤਰੋਲ ਫਿਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 2 ਵਚਨ ਕਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗਠੜੀ ਭਰ ਲਈ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਰਾਤ। ਪੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਡਿੱਬੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੀਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਡਿੱਬੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੂਰਨ ਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਲੂਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 2 ਬਚਨ ਕਮਾਲੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ? ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਲਾ ਲੱਖ ਸਵੱਡੀਆਂ ਪਰਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਔਖੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਢੱਕ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ
ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਧਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਖ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਅਮੀਰ ਕੀ ਗਰੀਬ, ਕੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਜਾਤੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਛਿਲੜਾਂ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਦਸਤੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਨਸਾਨ आता है चला जाता है, लेकिन याद उसे किया जाता है जो आकर कुछ काम कर जाता है। चेते उन्हां नूं करदा है संसार, याद उन्हां नूं करदा है, ढोले उन्हां दे गाए जांदे ने, गीत उन्हां दे गाए जांदे ने। 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 551 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5.5 ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਏ ਸਨ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਏ ਸਨ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆ ਬਾਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫਤਿਹ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਮੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਗਮਨ ਪਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਏਕ ਫਲ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਫਲ ਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਅਨੰਤ ਫਲ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਚ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਵਾਟ ਸਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਠਲਾਵਾ, ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार, सत्कारयोग सत बाबा शिवचरण दास जी महाराज अमरनाथ धाम वाले, सत बाबा प्रीतम सिंह जी बाड़िया, सत बाबा गुरनाम सिंह जी बंगा, सत बाबा अमरीक सिंह जी समुंदड़ा, सत बाबा वडभागी मुनि जी उन्ना, सत्कारयोग सत बाबा बलवीर सिंह जी रब जैन वाले जो दर्शन दे के गए हैं, सत्कारयोग संत बाबा सतनाम सिंह जी महाराज बंबेली, संत बाबा गिरधारी दास जी महाराज कामा, संत बाबा जोगादास जी महाराज करीहा, संत बाबा प्रकाश सिंह जी बिंजो ਅਤੇ बहुत ही सत्कारयोग स्वामी शंकरानंद जी महाराज पर्वत बद्दी मठ वाले, सत्कारयोग संत बाबा कश्मीरा सिंह जी महाराज कोटपतुई वाले, सत्कारयोग संत बाबा जगतार सिंह जी महाराज कोटपतुई ਅਤੇ ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा मक्खन सिंह जी महाराज टुट्टो मजारा, संत बाबा बलवीर सिंह जी टुट्टो मजारा, संत बाबा दर्शन सिंह जी समराई, संत बाबा राजा सिंह जी चकबिंडल, संत बाबा बलवीर सिंह जी हरियाणा पुंगा, संत बाबा हरमन जी। कहते तू नहीं तो क्या हुआ, तेरी उल्फत तो दिल में है, शम्मा बुझ चुकी है तो क्या हुआ, रोशनी तो महफिल में है। सब कुछ इत्थे ही है। जिवें किसी दे गले दा हार बनने वास्ते फुल्लां नूं अपने सीने विचों शेक कराना पैंदा है, उसे तरह गुरु दे लड़ लगन तो पहला अपने आप नूं समर्पण करना पैंदा है, अपने आप नूं गवाना पैंदा है। सानू इक्को ही चीज ने टंगिया होया है, वो की है? अहंकार। ओम मैं मेरा मैं खास। बंदे नू अहम ते बहम ने बर्बाद किया होया है। मैं खास हाँ, एक बहम है कि कोई मेरे पिछे तो नहीं लगे, पर जदों कोई नाम दे विच डुब जांदा, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। होर तां दुख जांदे ही जांदे आ, मौत वाला भी जन्म वाला भी सब दुख गवाह हो जाते हैं, जीवन बदल जाता है। इस करके गुरु प्यारिओ, ये जो समा मिलिया ये बड़ा कीमती है, एक एक सवास कीमती है। आपां नूं कुछ दिन पहला इदा बहन दी परमात्मा का हुक्म नहीं सी कि पहला बह लईए। क्यों? क्योंकि उसका हुक्म सी, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। भाई ਉਹਦੇ हुक्म च सारा कुछ। अज आप सारे इकट्ठे हुए हैं, मैं बहुता समा नहीं लेना। धन गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। दस वालों यही अरदास है साहिबा दे अगे, हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह अपनी समत बनाई रखना। सारे ये जो तेरे तरह तरह के बाग दे विच फुल आ, इन्हां दी सांझी वालता बनाई रखे, इन्हां दा प्यार बनाई रखे, सारे पासे सुख शांतियां बख्श दें। जो उन्होंने सरबत का भला मंगिया, अपना भला करने विच भला नहीं हुंदा, सब दे भले विच अपना भला हुंदा है। महाराज दी इशारा है कि तू जो दूजियां नूं देऊंगा उही तैनूं मिलूगा। दूजियां नूं दुख देवांगे तो खुद नूं दुख मिलूगा।
ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਊਂਗੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਟੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਪੱਥਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਈਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਨਸਲ ਆਵੇ ਉਹ ਕਵੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਖੇਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੀ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਰੀਚੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਾਹੋਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਬਲੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਵਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡਾ
ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਪੀਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਉਹ ਬਾਸੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो गुरु प्यारी साध संगत सारे महापुरुषों का श्री मानिक सवाड़ संत बाबा रणजीत सिंह जी महाराज ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੰਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਪੀਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਹਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਟਾਰੀ जो बहुत ही सुंदर रसबिना कीर्तन सानू श्रवण कराणगे। बड़े प्रेम से श्रवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ LSI, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੰਚ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ जितने भी संगत ते बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी, भाई साहब भाई हरमेल सिंह जी जो बैंक मैनेजर, वो भी गुरु घर की बख्शिश बाबा जी तो ग्रहण करेंगे। ਅਤੇ भाई साहब भाई ब्रिज मोहन बालिया जी जो वकील साहब एडवोकेट, आओ गुरु घर की बख्शिश। जितने भी सेवादारों के नाम इस पावन पवित्र मन तो उच्चारण ने, सारे आके गुरु घर की बख्शिश ग्रहण करनगे। ते नाल ही सारी टॉप न्यूज़ जो लाइव कवरेज कर रही हैं, उन्होंने भी बेनती है कि उस तो बाद वो भी गुरु घर की बख्शिश बाबा जी तो ग्रहण करनगे। बोले सोनिहाल। संगत नूं बेनती है कि जयकारे दा आवाज जयकारे च दिया करो। बोले सोनिहाल,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਬਾਹੋਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਲੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਪਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੈਂਪਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲੈਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦੀ ਆਜੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ LSI ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਉ ਜੀ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੀ।
जी ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਨੇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਿਓ ਹੋਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਿਓ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ हाँ जी बैंक मुलाजम जो आए हैं मालपुर तो वो भी आ जान मालपुर तो हाँ जी वो भी आके गुरु घर दा प्रेम हाँ जी शरणजीत माता जी वो भी गुरु घर दा सिरोपाओ सुखविंदर सिंह जी सुखा ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ सारे ने गज के बोलना माता तकड़ी हो जाए बोले ही सोनिया जी साडे सत्कारयोग काका अजीत सिंह जी करे सारी संगत गज के बोलो जी बोले सोनेहार बोले सोनेहार सारी संगत सैंपले तो गिद्दड़ सिंगी तो जिथों भी संगत आंदियां ने उन्हां दा बहुत धन्नवाद वो हर समय सेवा निभाते ने ते आ जिहड़े साडे भाई साहब कैमरा लेके खड़े ने काफी देर तो वो भी आ जाण बलविंदर सिंह जी कुकिया के परिवार तो अखने मखनगढ़ तो साडे भाई साहब आए ने वो भी आ जाओ जी मखनगढ़ तो वाले भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी वो भी गुरु घर की बख्शिश अज इस पावन पवित्र स्थान तो उन्होंने भी मिल रही है पहली बार उन्होंने दीवान दे विच ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ बाबा जी कर रहे हैं इसी तरह वो कवरेज करते रहे देशों विदेशों में संतां नूं दर्शन दीदारे क्योंकि अज मीडिया का समा है मीडिया जिथे जंगल भी होवे उत्थे भी पता चल जाता है ते आओ एक मिनट हाँ जी साडे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा रणजीत सिंह जी महाराज अते माता बीबी रविंदर कौर जी अते काका अजीत सिंह जी जिन्होंने सारे महंत कहते हैं प्यार नाल सारी संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद बाबा जी नूं सतगुरु महाराज जी हमेशा चढ़दियां कला रखन देर रोकता बख्शिश करन यही अरदास करिया करिए क्योंकि जिहड़े कुंभ ने ये संतां दे नाल लगदे ने जिथे संत महापुरुष बैठते ने उस धरती नूं भी भाग लग जाते ने क्योंकि इन्हां दा संतां दा प्रताप गाया राम शाम ने आप बोले सोनेहार माता प्रकाश कौर जी हाँ जी प्रकाश कौर जी माता जी वो भी आके
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਕਾਕਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपार बख्शिश हुई है। हर साल की तरह ऐतकी भी समुचे नगर निवासी इलाके दीयां संगतां देश विदेश की साध संगत वालों पवित्र अखंड पाठ साहिब जी के जाप गुरुद्वारा साहिब विखे कीते गए, दीवान सजाए गए ते गुरु की संगत पंगत चलती रही नितनेम अनुसार। सतगुरां ने बड़ी बख्शिश की है। उस तक तो परमात्मा दी गुरु नानक दी कीती है। सारे महापुरखा ने संतां साधुआं ते गुरमत विचारा हुईयां ने 3 दिन तो। इस करके उस तक जिहड़ा गुरु नानक दी है ना, सारी दुनिया दे अंदर ये दिखाया इन्हां ने। ते इसे तरह गुरु कृपा करते रहन, सारी संगत गुरु नानक दे चरनां नाल जुड़ी रहे। तकरीबन मैं तो महीना हो गया रोज कथा दे विच दसदा, जिथे जाना उत्थे भी मैं गुरमत दी विचार करदा। मेरा एक ही जीवन का सिद्धांत है कि गुरु तो बगैर दुनिया च कोई पार उतारा करने वाला नहीं है। गुरु नानक ने सिक्खी का बूटा लाया, 10 गुरुआं ने आके इसनूं पालिया, अपने खून दे नाल संजिया। कलगीधर ने सरबन सवार करके सानू ये सिक्खी दिती है। ते जेकर असी गुरु का गुरपुरब मनाउण तो भी रह गए ना, तो समझ लो साडे जिन्ना अकरत घना दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। इस करके गुरु का जस, गुरु का अवतार पुरब ते गुरु दे दिन दिहाड़े मनाने हर गुरु दे सिख दा फर्ज है। याद करो गुरु नानक उदों आए सी, आप जी ने हुणे सरवण कीता कि उस समय आए सी जदों बाबर अहमदाबाद ते चढ़ के आया, बेगुनाह पब्लिकन सारियां ते जुर्म करदा सी। ते उस वक्त महाराज ने एक पावन पवित्र भाई लालो ने पूछा कि महाराज इन्ने जुर्म कते खत्म होऊगा? ते गुरु नानक ने कोई गल आखी सी कि भाई लालो मैं तेनू दस रहा वा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी बयान बेला दो, पाप की जंजले काबलों धाया जोरी मंगे दान बेला लो, सरम धर्म दुई छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान बेला लो, काजिया बामणा की गल थकी अगद पड़े शैतान बेला लो, मुसलमानिया पड़े कतेबा कष्ट में करे खुदाए बेला लो, जात सनाती होर हिंदवानिया ए भी देखे लाए बेला लो। ऐसे शब्द गुरु नानक पातशाह जी ने उच्चारण करके ते अखीर चाखिया आमन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की बेला। भाई लालो ने पावन पवित्र गुरबाणी द्वारा उन्होंने उपदेश दिता। ये गुरबाणी तो एवें नहीं है, धुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई, सारिया चिंतावां नूं दूर करती है। जिन्हें तन करके मनिया ओदा तन निरोग हुंदा, जिन्हें मन करके मनिया ओदा मन साफ हो जाता, जिन्हें धन का हिस्सा पाके गुरु की संगत पंगत कीती ना ओदा धन पवित्र हो जाता। इस करके गुरु के प्यारे कलयुग बोहित गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी है, पार उतारा करने वाली। इन्ना तो बगैर दुनिया के अंदर थानू होर किसी चीज ने पार उतारा नहीं करना। गुरु नानक तो बिना किसी ने पार उतारा नहीं करना। 10 गुरुआं तो बगैर किसी ने थोड़ी बाह नहीं फड़नी। इस करके अवतार आए ने सारे पूजनीक ने, लेकिन गुरु नानक महाराज वर्गा अवतार दुनिया दे विच कोई नहीं आया। सो मैं बेनती करदा सारियां संगतां दा बहुत बड़ा धन्नवादी हां, नगर निवासियों का, इलाके की साध संगत, देश विदेश तो साध संगत का सारियां दा, ते उस तो ज़्यादा धन्नवादी हां सेवादारां दा। सैंपले तो दिल्ली दे विच हर साल संगत आउंदी है,
ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਘੜੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਦਾ, 2 ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਪਾਉਣ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਲੇ ਸਰੋਪੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੈਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਜੂਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਗਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਕਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 62-65 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਜਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸਿਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਦ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇਖ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਬੇ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਾ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲੇ ਦੇ ਉਹ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਪਲੇ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿੱਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਓ।
ਆਜੋ ਆਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। 20 ਸਾਲ ਸੈਂਪਲੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਤਕੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਛਪਾਏ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ 50 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ। ਲੈਣ ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੂਟੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭੋ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣ।